इस इंटरव्यू के जरिए तुसा किसी बंदे कोई शौक की दावत या किसी कोई चैलेंज करना चाहते हो जी तो तुहानू वैसे किहड़ा हरीफ जिहड़ा अपने तौर पर कोई बड़ा टफ लगता तगड़ा लगता तो तुहाडी टीम जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਰਾਏ मोहसिन साहब जी। एक प्रोग्राम मुनक्कद किया है जी जी सोना मतलब सादी पग पहनाई है जी। इस सीजन कितने कोई तुहाडे बंदे ने मुकाबले तय हो चुके हैं अगू उड़ाने ने कई बंदे कह लो तो उन्होंने अच्छा मशवरा दे दो ताकि उन्होंने कोई फायदा हो इस वाले मतलब है एक महसूस चीज़ां जिहड़ियां ने वही करनी चाहिए कई बंदे देखे कोई ज़्यादा मतलब दवाई या कोई फार्मूला इस तरह करते हैं जो पर प्राइज के दौरान किस तरह इन्हों देखभाल करते हो इत्यादि तदबीर जी है उसके वाले तो कहीं तुहाडे काफ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू मैं हूँ जनाब आपका मेज़बान सहेल अफजल आपको वेलकम करता हूँ खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ ज़मीन सहना और मरूफ छत है किस तारों के मोहताज नहीं है उस्ताद वकार कारी साहब और चैम्पियन उस्ताद हैं और चौधरी फवाद फादी साहब चौधरी नदीम साहब हाल में कीम USA और ये जनाब उस्ताद मोइन नवाज घुमन पार्टी और उस्ताद सरफराज पप्पा मरहूम उनके शागिर्द हैं तो आज जनाब हम इनकी छत पर आए हैं इनके साथ जो आने वाला सीज़न है क्योंकि जो माजी के सीज़न गुजरे हैं ख़ास तौर पर जो पिछला सीज़न है इनका बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बड़े जो है इन्होंने टूर्नामेंट और 1-to-1 मुकाबले अपने नाम किए हैं तो तहसील चैम्पियन भी हुए ज़िला चैम्पियन भी हुए और बेशुमार उन्होंने मुकाबले विन किए हैं तो आज जनाब हम इनका जो आने वाला सीज़न है उसकी तैयारी के हवाले से जो है जो इनके मुकाबले तय हो चुके हैं ठीक है जनाब जो टूर्नामेंट से शेड्यूल तय हो चुके हैं उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे बिल्कुल जी लाला रफीक साहब डल कक्का ने तो इन्हों के भी कह लो काफ़ी सारे मुकाबले ने इस सीज़न बहुत अच्छा शौक करते हैं तो उम्मीद करना कि इस सीज़न में हमेशा तरह एक अच्छा शौक करेंगे नाल बिल्कुल साढ़े मौजूद ने शहज़ेब खान साहब ये भी बड़े अच्छे शिकारी ने इन्होंने नाल ही शौक करते हैं तो इन्हों का तलक पंजवड़ियाँ और बिल्कुल उस्ताद वकार कारी साहब के जो छत पर मौजूद होते हैं जनाब शहज़ेब साहब जो कि खलीफा हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ यहाँ जो है कबूतरों की देखभाल करते हैं और इनकी कामयाबी में इनका भी बड़ा एक अच्छा किरदार होता है बिल्कुल साथ मौजूद हैं जनाब मलिक मुश्ताक साहब जो कि बड़ा अच्छा शौक करते हैं उस्ताद वकार कारी साहब के शागिर्द हैं दोस्त हैं भाई हैं और ये इनके साथ ही मिलकर जो है शौक करते हैं तो ये सारा जो पैनल है इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है तो हम इन सब के साथ जो गपशप करते हैं ख़ास तौर पर उस्ताद वकार कारी साहब इनके साथ जो आने वाला सीज़न है इंशाल्लाह उसके वाले से बातचीत करेंगे उस्ताद वकार कारी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है पिछले साल इन्हें बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की ऑल पंजाब लैवल तहसील लैवल 1-to-1 मुकाबले तो इस बार उस्ताद जी हर सीज़न एक नया सीज़न होता है ठीक है जी तो कितने एक्साइटेड हो कितने पुरजोश हो आने वाले सीज़न वास्ते सब तो पहले जी मेरी तरफों साहब भी अस्सलाम वालेकुम सहेल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ और वेलकम करने आ जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ खुश आमदीद ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਾਬਿਸ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ नवा खिलाड़ी आमदा है खुश आमदीद होंगे है जनाबे अली वैलकम तुहाडा भी कबूतरबाजी से जनाब वैलकम है और खुश आमदीद है कि तुसी सब दोस्तां भाइयों के या शौकीनां दे इंटरव्यू लै रहे हो कर रहे हो लोगों को शौक वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो ये तुहाडा भी बहुत वड्डा मीडिया का साडे नाल किरदार है बाकी सेल भाई कबूतरां दी पर पटाई हो चुकी है अच्छा हुण माशाअल्लाह 1-to-1 मुकाबले ने टूर्नामेंट ने पहले तो हम चेतर लोगों ने बच्चों का समझो मार्च जो है ना चेतर जो होंगे जे बच्चों का होंगे सीजन बिल्कुल उस तो बाद विसाख होता वे वो वड्डे कबूतरों का फिर शुरू हो जाता है फिर मई जेठ का शौक हो जाता वे कई बंदों के विसाख में 1-to-1 मुकाबले ने जेठ भी ने उस तो बाद चेतर भी ने मार्च भी ठीक हो गया जी इस दफ़ा रमज़ान दी वजह नाल डेट अगे नहीं 24 मार्च को बच्चे उठते हैं 24 मार्च को इस दफ़ा जो जे 14 मार्च को बच्चे उठन दे ठीक हो गया वे तो सानू पता लगा कि तुसां बच्चों टूर्नामेंट जिस नहीं लैंदे जी असी नहीं लै रहे ठीक हो गया तो जी की वजह सेल भाई ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਔਰ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਉਡਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ दूसरा देखा कि नुकसान बहुत ज़्यादा होता सेल भाई अच्छा ते और वायरस कह लो और बीमारियां जिहड़ियां ने ना वो बहुत ज़्यादा अटैक करदियां ने बच्चों पे ठीक हो गया ते ओहदी वजह तो फिर तुहाडी जेहड़े दूसरे कबूतर ने
ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲਕਿ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਉ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਏ ਪਰਿੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਪੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਚਾਚੀ ਦਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਪਟਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉਹਦੇ ਭੋਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਦਾਣਾ ਪਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਖਿਲਾਈਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਪਾਈਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਮਝੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰ ਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਮ ਨਾ ਟੇਲ ਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਪਟਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਨ ਮਰਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਘਾਤ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਸੇਲ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣ, ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬੂਸਟ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸਮਝੋ ਕਬੂਤਰ ਮਸਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਪਾਓ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਈ ਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਪਿਜਨ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਡਾਣੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੁਸਬਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ? ਆਈਏ ਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖੋ 24 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1 to 1 ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਾਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਦਾਵਤ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇਸ ਸਾਲ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸੇਲ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਰਾਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਤਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸ਼ੁੱਪਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਮੁਹਾਲਫਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਿਲਾੜੀ
ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਰੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਛੱਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਸ਼ੁਏਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੋ ਹਬਾਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਬਾਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਏਬ ਹੈ, ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਲ ਕੱਕਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਰਫੀਕ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਜ਼ੇਬ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਆ ਗਾਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਟਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਦੀ ਪੱਗ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਬਤੌਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਹੇਲੀ ਕੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਹਾਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਭਾਈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕੇਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾਈ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਐਸਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ, ਤਗੜਾ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਲ ਭਾਈ, ਖਿਲਾੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਫ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੱਤ ਮੰਗੋਲਾ ਤੋਂ ਆ, ਕਾਬੀ ਮੰਗੋਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਵਲਦੀਨ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਨੇ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਪੀਰ ਮੌਜ਼ਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਫ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਫ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਾ ਦਾਵਤ ਦਈਏ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਜਾਂ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਮੁਸਬਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ।